بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ الف لام یا حروف مقاطعات ہے۔ ان کے معنی اور ان سے بعض صورتوں کے شروع کرنے کی وجہ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود بنانے کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ ہمیش سے زندہ اور ہمیشہ ہمیش زندہ رہے گا، سنبھالنے والا اور قائم رکھنے والا ساری کائنات کا۔ نزل الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین ایدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اس نے اپنے آپ پر اے نبی یہ کتاب قرآن نازل کی برحق، یعنی اس میں حکمت، سچائی اور دلائل کی قوت شامل ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آنے والی آسمانی کتابوں کی، اور اسی نے اپنے اپنے وقت میں تورات و انجیل کو نازل کیا تھا۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس قرآن سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے واسطے اور اسی نے اب سب کی کائنات تک کی ہدایت کے لیے فرقان یعنی قرآن نازل کیا ہے۔ اب جن لوگوں نے اللہ کی آیاتوں یعنی قرآنی آیتوں اور یا توحید کی دلیلوں و گواہیوں کا انکار کیا، ان کے لیے سخت عذاب ہے جو ان کو بھگتنا ہوگا۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ غلبہ اور قدرت رکھنے والا ہے، ہر سزا پر قادر ہے، لینے والا ہے بدلہ مجرموں اور سرکشوں کو ان کے لیے کی سزا ضرور دے گا جو اس کی ناانصاف کی صفت کے تحت ہوگی۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ بے شک اللہ سے کوئی چیز خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، پوری ہو یا تھوڑی، چھپی نہیں ہے، نہ کوئی چیز زمین میں اور نہ کوئی چیز آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی ارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہی ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہتا، نہ کوئی معبود اس کے سوا، وہ غالب ہے، حکمت والا، جو صورت جہاں حکمت و مصلحت کے مطابق ہوتی ہے وہ وہاں وہیں اختیار کرتا ہے۔ هو الذی انزل الیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن کتاب واخری متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا ولا یذکر الا اولو الالباب۔ وہ وہی ہے جس نے اتاری تم پر یہ کتاب، کچھ آیتیں اس میں محکم ہیں، یعنی ان کی مراد بالکل صاف اور ظاہر، وہی قرآنی تعلیمات میں اصول الکتاب کا درجہ رکھتی ہیں، اور دوسری کچھ متشابہ اور یعنی ان کے معنی ظاہر نہیں ہے۔ یہ صرف وہی آیتیں ہیں جن میں غیب کی باتوں وغیرہ کا بیان ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ و متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑنے کی ہیں، ہنگامے اور فتنے کی تلاش میں اور ان کی من مانی تاویل، غلط مطلب کی تلاش میں، جبکہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور دین کا پکا علم رکھنے والے ایسے مقام پر کہتے ہیں کہ ہم اس پر تھوڑا بہت ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اور وہ سب کا سب کلام ہمارے پروردگار کی ہی طرف سے ہے، اس لیے ان کے معنی کچھ بھی ہوں سب حق ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت میں نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو دین کے بارے میں عقل و سمجھ سے کام لیا کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
इन्नका अंतल वहाब। वह पक्का इल्म रखने वाली अपनी हालात पर नाज करने वाले नहीं होते, बल्कि यह दुआ करते रहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हिदायत बख्शने के बाद अब टेढ़ा न कर हमारे दिलों और को हमको अपने पास से रहमत अता फरमा कि तू ही बड़ा अता फरमाने वाला है। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फी इन्नल्लाह ला युख्लिफुल मियाद। और ऐ हमारे परवरदिगार, बेशक तू जमा करने वाला है लोगों को उस दिन की जिस के आने में कोई शक और नहीं, बेशक अल्लाह खिलाफ नहीं करता अपने वादे के। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वलन तुगनी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैअन व उलाइका हुमुल वक़ूदुन नार। जिन लोगों ने कुफ्र को इख्तियार किया, उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह के मुकाबले में उनके कुछ काम ना आएंगे, ना वह अल्लाह की रहमत व इनायत का बदल हो सकते हैं, और ना अल्लाह के अजाब से उनको बचा सकते हैं। यह कुफ्र करने वाले लोग तो आतिश जहन्नम का ईंधन होकर रहेंगे। कदावा आले फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़ाज़ाहुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। इनके साथ भी वैसा ही मामला होगा जैसा कि आले फ़िरऔन और उनसे पहले नाफरमानी करने वालों के साथ हुआ कि उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया तो उनको अल्लाह ने पकड़ लिया उनके जुर्मों की सज़ा में, और उनकी औलाद व माल उनके काम न आ सके। और याद रखो, अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। क़द काना लकुम आया कुल लिल्लज़ीना कफ़रू सनुगलबू व तुसरू इला जहन्नम व बिसल मिहाद। आप है पैगंबर, इन कुफ्र करने वालों से, ख्वाह व यहूदी हो या नसारा या मुशरिकीन, कह दीजिए कि अनकरीब तुम मुसलमानों के हाथों मगलूब परास्त किए जाओगे और आखिरत में जहन्नम की तरफ जमा करके ले जाए जाओगे, और वह जहन्नम बुरा ठिकाना है। क़द काना लकुम आयातुन फ़ी फ़िअतैनि इल्तक़ता फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लहिम राय ऐनि वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिहि मन यशाअ इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार। बेशक तुम्हारे लिए एक वाज़ेह निशानी है अल्लाह की कुदरत व सारकाज़ी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चाई की। उन दो गिरोहों के वाक़ये में जो बदर की लड़ाई में आपस में एक दूसरे के मुकाबले हुए, उनमें से एक गिरोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था यानी मुसलमान, दूसरा गिरोह अल्लाह का इनकार करने वाला यानी काफिरों का था। अगरचे काफिरों की तादाद मुसलमानों के मुकाबले में 3 गुना थी, लेकिन अल्लाह की शान और उसकी हिकमत की दोनों गिरोह एक दूसरे को ख्याल में नहीं बल्कि अब खुली आंखों अपने से 2 गुना देख रहे थे, और अल्लाह अपनी तईद से जिसे चाहता है मदद करता है। यानी अल्लाह ताला की मदद हक वालों के लिए है और हर हाल में लाजमी नहीं बल्कि मसलहतों के लिहाज से होती है। यकीनन वह वाक़ये में आंखें रखने वालों के लिए एक बड़ा सबक और बड़ी इबरत है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहावाति मिन निसाइ वल बनीन वल क़नातीर वल मुक़न्तरति मिनल ज़हाबि वल फ़िद्दति वल खैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्सि ज़ालिका मताउल हयावतिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। लोगों के लिए दिलकशी रख दी गई है दुनिया की मनपसंद चीज़ों की चाहत में, और औरतें हुई, औलाद हुई, सोने चांदी के ढेर हुए, मुनसाब घोड़े हुए और चौपाए और खेती बाड़ी। हालांकि यह सब दुनियावी ज़िंदगी के सामान हैं जिनसे एक मुख्तसर मुद्दत तक ही फ़ायदा उठाया जा सकता है, और अच्छा ठिकाना तो अल्लाह के ही पास है जहाँ हमेशा रहने वाली राहत के सामान मुसय्यर होंगे।
कुल औ नब्बुकुम बिखैरिन मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना इत्तक़ू इंद रब्बिहिम जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा नहारु खालिदीन फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुन व रिदवानुम मिनल्लाहि वल्लाहु बसीरुन बिल इबाद। आप कह दीजिए पैगंबर, क्या तुमको उन चीज़ों से बेहतर चीज़ बता दूं? तो सुनिए, उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करेंगे उनके रब के पास ऐसी जन्नतें, उनके नीचे नहरें बह रही हैं और उनमें हमेशा रहने वाले, और वहाँ उनके लिए पाकीज़गा बीवी, और उनसे बड़ी बात वहाँ उनको अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी जो सारी नेमतों, लज्जतों और राहतों का हासिल का इत्र है। और अल्लाह अपने बंदों पर पूरी तरह नज़र रखता है, यानी उसके हालात पर व बातों व आमाल का एक एक हिस्सा उसकी नज़र में है। लिहाजा कोई तकवा इख्तियार करने वाला खुशनुदी का तलबगार बंदा उससे ओझल रह सकता है और ना कोई गुनहगार उसको धोखा दे सकता है।